اب دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ جب وحی نازل ہوئی سورہ یہ کون سی ہے سورہ اقرا جب یہ سورت نازل ہو گئی فرجع بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرجف فؤادہ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھر لوٹے اس حالت میں کہ دل آپ کا کپکپا رہا تھا گھبرا رہا تھا توجہ ہے کہ نہیں جی بہت بہترین پوائنٹ بتا رہا ہوں آقا علیہ السلام جب گھر لوٹے اس حالت میں کہ آپ خوف زدہ تھے اس وحی سے توجہ ہے پھر آگے موجود ہے فدخل علی خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا تو آقا علیہ السلام کی جو بیوی حضرت خدیجہ ان کے پاس گئے ہے نا اور کہا حضرت خدیجہ سے زملونی زملونی کہ مجھے چادر اڑاؤ چادر اڑاؤ کیوں کیونکہ کپکپا رہے تھے کپکپانے میں ٹھنڈی بھی لگتی ہے پسینہ بھی آتا ہے ایسے ہی ہوتا ہے اگر گھبراہٹ سے کوئی کپکپا ہے تو پسینہ بھی آتا ہے اور شیورنگ جسے کہتے ہیں شیورنگ کپکپاہٹ تو وہ حالت تھی کیسا شور و گل کیسا ہے توجہ نہیں ہے میری طرف توجہ میری طرف کریے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے چادر اڑاؤ پھر آقا علیہ السلام کو چادر اڑا دی گئی یہاں تک کہ آپ ٹھہر گئے تھوڑا سا سکون مل گیا پھر آقا علیہ السلام نے حضرت خدیجہ کو پورے واقعے کی خبر دے دی پھر حضرت خدیجہ سے آقا نے فرمایا لقد خشیت علی نفسی اے خدیجہ میں تو اتنا ڈر گیا تھا کہ مجھے اپنی جان کی پڑ گئی مجھے ایسا لگا کہ آج مجھے جو ہے کچھ ہو جائے گا تو اب دیکھیں بیوی حضرت خدیجہ اپنے شوہر کو کس طرح سے تسلی دیتی ہیں آپ لوگ شوہر ہیں جا کے سنا دینا اپنی اپنی بیویوں کو کہ جب شوہر مصیبت میں ہو تو بیوی کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے ایسا نہ ہو مصیبت لوگ نہیں کرتے بلکہ مصیبت کو اپنی پیاری اور پیار بھری باتوں سے ختم کرے حضرت خدیجہ سے توجہ ہے غور سے سنیے تمہارو تم بھی سنو شادی ہوگی کچھ دن بعد کہ نہیں حدیث میں ہر چیز کا علاج ہے ٹھیک ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت خدیجہ سے یہ کہا کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میری جان نکل گئی ہے نا تو حضرت خدیجہ نے کیا کہا حضرت خدیجہ کہتی ہے کلا ہرگز نہیں حضرت خدیجہ کیا کہتی ہے ہرگز نہیں واللہ ما یخزیک اللہ ابدا اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا بے شک سبحان اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا ایک جملہ جو سونے سے لکھنے کے لیے ہے اب دوسرا جملہ جو حافظ سے لکھنے کے لیے کہتی ہے انکا لتصل الرحم آپ تو رشتہ داروں کے ساتھ کتنے اچھے سے پیش آتے ہیں آپ تو رشتہ داروں کے ساتھ بولیے آپ تو رشتہ داروں کے ساتھ ہم کیسے پیش آ رہے ہیں اگر رشتہ دار کے گھر پہ شادی ہے تو تمنا یہ لے کے جاتے ہیں پھوٹ پڑ جائے اگر رشتہ دار کی کسی لڑکی کا رشتہ لگ گیا تو تمنا یہ رہتی ہے ہون نہیں دوں گا یا تو کار دلواؤں گا نہیں دیں گے تو ہون نہیں دوں گا آج ہم اپنے رشتہ داروں اور خاندان والوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں ہنسنے کی بات نہیں ہے رونے کا مقام ہے یہ اس کا مقام ہے رونے کا اور ماتم منانے کا مقام ہے آقا علیہ السلام نے فرماتے آقا علیہ السلام کی حدیث موجود ہے کہ معراج کے دن میرے رب سے میری جو خفیہ باتیں ہوئی تھی جو میرے رب اور میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا ان میں ایک بات یہ بھی تھی دو دل مسلمانوں کے اگر ٹوٹے ہوئے ہیں آپس میں پھوٹ پڑی ہے اگر کوئی مسلمان اور ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے گا تو اس پر جنت واجب ہو گئی آقا یہ فرمائے اور ان کی امت آج کیا کر رہی ہے رشتوں میں ٹانگ اڑانا ختم کر دیجیے رشتوں میں ٹانگ اڑانا ختم کر کسی کا رشتہ لگوا نہیں سکتے تو توڑوائیے بھی مت آج آپ کسی کی لڑکی کا رشتہ توڑوائیں گے اللہ کی قسم خدا آپ کو بھی بیٹیاں دے گا اور آپ پر بھی کسی کو مسلط کر کے آپ کو عذاب دے گا خدا نے کیا کہا قرآن میں تلک الایام نداولها بین الناس یہ جو دن گزر رہے ہیں نا ان میں ہم نے لوگوں کی باری لگا دی ہے ایسا نہیں ہے آج ہم کروڑ پتی ہیں تو کل فقیر نہیں ہوں گے ایسا نہیں ہے آپ فقیر ہو تو کروڑ پتی نہیں ہوں گے آپ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں ایسا نہیں ہے کہ آج ہم جیل میں ہیں تو چھوٹیں گے نہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ چھوٹے پھر رہے ہو تو جیل میں نہیں جاؤ گے کلیئر ہو رہی ہے بات ایسا نہیں ہے کہ آج میرا گھر چل رہا ہے تو آپ کا نہیں چلے گا یہ اللہ نے جو دن پیدا کیے اس میں لوگوں کی باری لگائی ہے آج میں بخار میں ہوں تو کل مجھے صحت بھی ملے گی آج میں باڈی بنا رہا ہوں تو کل میرے اوپر بیماری بھی آئے گی دنوں میں باری لگی ہے کبھی یہ مت سوچیے کسی کے ساتھ برا کر کے آپ خوش رہ سکتے ہیں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم امتی ہیں ہمیں اپنے مومن بھائیوں کے ساتھ اگر اچھا نہیں کر سکتے تو برا کیوں کر رہے ہیں بزرگوں نے کہا ان لم تکن مطرا یربی ان لم تکن مطرا یربی فلا یربی فلا تکن نارا تشفی اگر تم کسی کی پیاس بجھانے والی بارش نہیں بن سکتے تو کسی کو جھلسانے والی آگ تو مت بنو تو کم سے کم ہم مسلمانوں کو یہ بات اب تو سمجھ میں آ جانی چاہیے رشتوں کا توڑوانا یہ سمجھ لیجیے قرآن مقدس نے فرمایا
यतसाअलून बिही वल अरहाम, कि रिश्तों के बारे में सवाल होना है, कयामत के दिन रिश्तों के बारे में सवाल होना। आका ने फरमाया कि लोगों की रोजी में बरकत का एक सबब यह भी है कि रिश्तेदारों के साथ वो भलाई करें। बुजुर्गों ने फरमाया, हदीस में बेशुमार हदीसें मौजूद है, आका ने फरमाया जो शख्स रिश्ता तोड़ता है उसकी बरकतें खत्म हो जाती है। रिश्ता तोड़ना सिर्फ और सिर्फ एक रीजन के लिए जायज है, बस जब तक आदमी आपके दीन से बगावत ना करे, उसके अकीदे फासिद ना हो जाए, तब तक आप उससे रिश्ता, अगर अकीदे फासिद हो गए फिर तो रिश्ता रखने की हुक्म नहीं है। इस पर भी बेशुमार आयत और हदीस है। बात समझ में आ गई? हजरत खदीजा फिर आगे कहती है कि वतहमिलुल कल, या रसूलल्लाह आप तो दूसरों का भी बोझ अपने ऊपर उठाते हैं। देखे बीवी किस तरह तसल्ली दे रही है अपने शौहर को। तवज्जो है? ये बातें बताना, वीडियो बनेगी, सुनाना घर पे अपनी अपनी वाइफ्स को, और कहना देखो ये जिम्मेदारी होती है बीवी की कि शौहर अगर बाहर से परेशान हो गया है तो ऐसा ना हो, बाहर से ऑलरेडी परेशान है, तुम्हें कुछ बताया तुम चार और सुना दो, बल्कि ये है कि उसकी मुसीबत और परेशानी को अपने लुत्फ और प्यार भरी बातों से कम किया जाए और सुकून दिया जाए। बात समझ में आ गई? हाँ भैया हम तो तैयार हैं पहले से, अब आप लोग तैयार हो जाइए। फिर आगे एक और जुमला जो बहुत प्यारा जुमला, हजरत खदीजा कहती हैं वतक्सिबुल मादूम, या रसूल अल्लाह आपसे तो लोग वो चीज ले लेते हैं जो दूसरों के पास नहीं मिलती। वतक्सिबुल मादूम का ये मतलब है कि जो चीज दूसरों के पास मादूम रहती है, गायब रहती है, आपके पास लोगों को वो भी अता हो जाता है। देखें अपने आका का करम देखें, और बीवी को देखें कि अपने महबूब शौहर की एक एक खूबी कैसे बयान करते हैं, है ना। फिर आगे कहती है वतक़रिद दैफ, क्या हो गया, तवज्जो इधर, वतक़रिद दैफ, या रसूलुल्लाह आप तो मेहमानों की खातिर करते हैं, आप मेहमान नवाजी भी करते हैं, मेरी तरफ ध्यान करेगा, आप मेहमान नवाजी भी करते हैं, और आज हमारे यहाँ मेहमान आ रहा तो हमारी हालत क्या है? हमारी हालत ये कहाँ से आ गया ये? बल्कि मेहमान के बारे में बुजुर्ग कहते हैं वो अपना रिस्क खुद लेके आता है। हमारे दादा मुर्शिद हुजूर हसन और उलमा मारे शरीफ, मैंने अपने मुर्शिद के मुंह से सुना हुजूर रफीक मिल्लत के, कि वो कहते थे कि कुछ दिनों तक जब घर पे खानदान में कोई मेहमान नहीं आता था तो मुसल्ला बिछा के रोने लगते थे, कहते थे अल्लाह क्या तेरी रहमत मुझसे दूर हो गई, जो मेहमान आने बंद हो गए। बुजुर्गों का ये मामूल रहा कि मेहमान जब आते थे तो बुजुर्ग खुश होते थे। मेहमान का ये मतलब नहीं है आप उसे 5 स्टार होटल का खाना खिलाओ, जो आपकी हैसियत है वो उसकी खातिर में पेश करें, बस इसी में सवाब है। और मेहमान पर भी ये फर्ज है कि वो मेजबान की हर दावत को कबूल करे। ऐसा नहीं है अगर तू 5 स्टार होटल में खाता है तो मेहमान बेचारा गरीब है, उसके यहाँ तू 5 स्टार वाली चीज ना, वो तेरे सामने सूखा गोश्त रख दे, उसी को कबूल कर ले, बाहर जाके बदनामी ना करे, हम गए हमने तुझे खिलाया। बात समझ में आ रही है? हैसियत देख ले क्या है, और वैसे ही मेहमान नवाजी कबूल करे, दोनों तरफ से मामला समझते हैं। बात समझ में आई? फिर आका अलैहिस्सलाम आगे, फिर हजरत खदीजा आगे एक और बात कहती है वतुईनु अला नवाइबिल हक, या रसूल अल्लाह आप तो हमेशा हक के लिए खड़े रहते हैं, हमेशा हक की मदद करते हैं, है ना। कभी किसी को कोई परेशानी आती है तो हक के रास्ते में खड़े रहते हैं, हक की जानिब खड़े होते हैं। फिर हजरत खदीजा के एक भाई थे चचाजाद इब्न अब्बे खदीजा, चचाजाद भाई थे वर्का इब्ने नौफल, क्या नाम था? वर्का इब्ने, ये ईसाई थे। कौन थे? ईसाई। उस दौर के ईसाई आजकल के जाहिल ईसाइयों की तरह नहीं थे। उस दौर के ईसाई इतने बड़े आलिम हुआ करते थे कि रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरा देख के पहचान लेते थे ये वही नबी है जिसका जिक्र हमारी किताब में। ऐसा इल्म होता था, ऐसा इल्म होता था। और आज तो ये जाहिल डपट गंवार नंगे पुंगे घूमने वाले, इन्हें तो कुछ इल्म ही नहीं है ना। तो बताइए रहा था मैं, फिर हजरत खदीजा अपने चचाजाद भाई हजरत वर्का इब्ने नौफल के पास लेके जाती हैं आका अलैहिस्सलाम को, और कहती हैं मैं वक्त कम कर रहा हूँ, मेरे दर्द भी है, ताकि मुझे सुकून मिल जाए। तो हजरत इसी हदीस पे कंप्लीट कर, हजरत खदीजा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ले जाती हैं और कहती हैं कि ए मेरे भाई जरा इन्हें देखें, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये परेशान है थोड़े से। और वर्का इब्ने नौफल उस पर बहुत ही बुजुर्ग थे, बल्कि आंखों से भी रोशनी चली गई थी। फिर पूछा कि ए बेटे बताओ क्या परेशानी है, क्या हुआ? तो आका अलैहिस्सलाम ने बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा वाकया हुआ है, ऐसे ऐसे मुझ पर वही नाजिल हुई है, ऐसा ऐसा जिब्रील नाम का फरिश्ता आया है। तो हजरत वर्का इब्ने नौफल क्या कहते हैं? बेटा मेरी तरफ, बेटा मेरी तरफ। तो हजरत वर्का इब्ने नौफल क्या कहते हैं
जुमला सुनिए हज़रत वर्का बिन नौफल का। हज़रत वर्का बिन नौफल कहते हैं ये वही फरिश्ता है जो मूसा अलैहिस्सलाम पर वही लेके आता था। क्या कहा? ये वही फरिश्ता है जो मूसा अलैहिस्सलाम पर। अब देखें वर्का बिन नौफल का इल्म, ये तो हिस्ट्री का इल्म बता दिया, अब फ्यूचर का इल्म बता रहे हैं। कह रहे हैं काश जब तुम अपने नबी होने का दावा करोगे, काश जब तुम नबी बन के जाहिर होगे लोगों के सामने, तो मैं उस वक्त नौजवान होता, लोग तुम्हें सताते हो, मैं तुम्हारी जम के मदद करता, और तुम्हारी कौम जब तुम्हें मक्का से निकाल देती काश में होता। तो आका अलैहिस्सलाम ताज्जुब से कहते हैं कि मेरी कौम मुझे निकाल देगी। आका अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं? मेरी कौम मुझे निकाल देगी। वर्का इब्न नौफल कहते हैं हाँ, आपकी कौम आपको मक्का से निकाल देगी। समझे? अरे मुल्ला जी लोगों को थोड़ा इस हदीस में गौर करना चाहिए। मुल्ला जी लोगों को, हामिद भाई, मुल्ला जी लोगों को गौर कैसा? वर्का इब्न नौफल नबी तो है नहीं, कौन है इस वक्त? कौन है जब ये बात कही जा रही है? ईसाई है। कौन है? इतने आगे पीछे की बातें कैसे बता दी? गैब का इल्म तो सिर्फ अल्लाह को है। तवज्जो है कि नहीं? मैं वो पॉइंट जरूर बताऊंगा जिन्हें लेकर लोग आपको लड़ाते हैं। क्या कहते हैं? गैब का इल्म तो अल्लाह को है। किसे है? हमारा ईमान है यकीनन अल्लाह को है। किसने कहा हम इसका इनकार करते हैं? गैब का इल्म यकीनन अल्लाह को है, वो आलिमुल गैब व शहादा है। लेकिन अब मुझे ये बता दो, बुखारी में ये क्यों लिखा है कि वर्का इब्न नौफल ने ये बता दिया कि आगे ये होगा? बस इसका जवाब दे दो। जो तुम्हारा जवाब वो हमारा जवाब। तुम यही तो कहोगे कि खुदा ने जो इंजील और ज़बूर और तौरात नाज़िल फरमाई, वर्का इब्न नौफल उन किताबों के बड़े आलिम थे। उन किताबों में जो वही मौजूद थी, उस वही के जरिए वर्का इब्न नौफल को ये इल्म हासिल हुआ। अरे मौलाना, हम भी तो यही कह रहे हैं कि अल्लाह ने वही के जरिए नबी को इल्म क्या बता दिया। हमारे ऊपर कैसा शिर्क का फतवा लग जाता है? हम भी तो यही कह रहे हैं कि नबी को इल्म गैब है खुदा के बताने से। किसके? खुदा के। आलिमुल गैब फला युज़हिरु अला गैबिही अहदा इल्ला मन इर्तदा मिन रसूल। अल्लाह ताला गैब का जानने वाला है, किसी को गैब की खबर नहीं देता सिवा अपने चुने हुए रसूलों के। मुक़द्दस साफ साफ कह रहा है, मा कान अल्लाहु लियुत्लिअकुम अलल गैब वलाकिन्नल्लाह यज्तबी मिन रुसुलिही मन यशा। अल्लाह की ये शान नहीं है कि आम लोगों को इल्म गैब अता करे, लेकिन अपने रसूलों में से जिसे चाहता है चुन लेता है। अरे मुल्ला जी, ये आयतें क्यों नहीं दिखती आपको? इतना फैला फिर रहे हो, ये आयतें भी तो कम से कम इंसाफ की नजर से देख लो। अब जिन आयतों में ये कहा गया कि खुदा के अलावा कोई गैब नहीं जानता, तवज्जो है कि नहीं? जिन आयतों में ये कहा गया खुदा के अलावा कोई गैब नहीं जानता, जिन आयतों में ये कहा गया कि खुदा के अलावा कोई नहीं जानता कौन कब मरेगा, कोई नहीं जानता कौन कल क्या कमाएगा, कोई नहीं जानता पेट के अंदर क्या है। मौलाना, कुरान कह रहा है कि खुदा के अलावा कोई नहीं जानता पेट के अंदर क्या है, लेकिन अल्ट्रासाउंड के जरिए पता लग जा रहा है क्या है। तो आपके अकीदे के मुताबिक तो नऊज़ बिल्लाह अल्ट्रासाउंड मशीन के सामने कुरान का दावा झूठा साबित हो गया। अरे हुआ कि नहीं? तो फिर कौन से ईमान की बात कर रहे हो? ईमान तो वो है जो हमने सीखा है, ईमान तो वो है जो इमाम अहले सुन्नत ने आला हजरत ने अद-दौलतुल मक्किया के अंदर सिखाया। आला हजरत कहते हैं जिन जिन आयतों में ये कहा गया कि अल्लाह के अलावा कोई गैब नहीं जानता या गैब सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही जानता है, इनका मतलब ये है कि अल्लाह किसी के बताने से नहीं खुद से जानता है। और अल्लाह का इल्म हर चीज पे मुहीत है, कोई भी चीज उससे छुपी नहीं, किसी के कंट्रोल में नहीं, कभी खत्म होने वाली नहीं। अल्लाह का इल्म कभी शुरू होने वाला नहीं, बल्कि हमेशा से और हमेशा। लेकिन जिन आयतों में ये कहा गया कि अल्लाह के अलावा नबी भी गैब जानते हैं या फिर अल्लाह का महबूब गैब बताने में कंजूसी नहीं करता, इन आयतों का मतलब ये है कि अल्लाह की अता से ये गैब जानते हैं। तो दोनों आयतों पे ईमान हो गया कि नहीं? अगर मुल्ला जी की मानो तो एक ही आयत को मान ले, दूसरी तो खत्म। और मुसलमान होने के लिए हर आयत में ईमान रखना जरूरी है। बहुत अच्छे और पढ़े लिखे अंदाज में समझा रहा हूँ, सादा जुबान में, दलील की रोशनी में। अब भी अगर कोई नहीं समझता तो अपने दिल का इलाज करें, ठीक है? कोई लड़ाई वाली बात नहीं है, सब मोहब्बत वाली बातें हैं। जब तक आप उसे लड़ाई में न बदले, जब तक मैं उसे लड़ाई में न बदलूं। तो वर्का इब्न नौफल ने ये क्यों बता दिया? क्योंकि अल्लाह ने अपनी पिछली किताबों में ये बातें बताई थी, तो उन्होंने जान लिया, सिंपल सी बात है। फिर अरे तवज्जो है कि नहीं? दर्स थोड़ी देर और चलेगा, बस 11:15 हो गए, बस खत्म होने वाला है। दर्स थोड़ी देर चलेगा, 1 घंटे ज्यादा हो गया ना, 10 बजे शुरू किया था, हाँ बस खत्म होने वाला है। तो ये जो हदीस है, अरे उसकी तरफ ध्यान नहीं बोलेगा। अभी मैं बोल, इतनी तेज आवाज सुनाई नहीं दे रही होगी, वो टन सुनाई देगी। जरा मेरी तरफ
دیکھیں بات ختم ہو رہی ہے. یہ آخری حدیث سنا رہا ہوں, اس کے بعد انشاءاللہ اگلے ٹاپک پہ. تو حضرت ورقہ ابن نوفل نے جب یہ بات کہی آقا علیہ السلام سے کہ کاش, ارے سننا ہے کہ نہیں, کہ کاش میں اس وقت جوان ہوتا, کاش میں آپ کی مدد کرتا, ہے نا, اور کاش میں جو ہے آپ کی قوم جب آپ کو نکال دے گی اس وقت موجود ہوتا. تو آقا نے پوچھا ایسا ہوگا؟ ورقہ ابن نوفل بولے ہاں ایسا ہوگا. بہرحال پھر یہاں پہ ایک بات سمجھنے کی ہے, توجہ ہے میری طرف, یہاں پہ ایک بات یہ سمجھنے کی ہے کہ ورقہ ابن نوفل نے جب یہ باتیں کہی تو یہ تو عیسائی تھے اس وقت اس دور میں مکہ کے, تو اب لہٰذا ان باتوں کے بعد تو ایمان ثابت ہوتا ہے. ارے انہوں نے نبی کی نبوت کو مان لیا ہے نا, اور پچھلے نبیوں پر بھی ایمان رکھ رہے ہیں, تورات زبور کے عالم ہیں, اور سامنے پروو کر دیا کہ یہ نبی ہیں. بلکہ آقا کے نبی ہونے کا سب سے پہلا جو اقرار کیا وہ انہوں نے کیا ہے, ابھی تو کسی کو بتایا ہی نہیں ہے. حضرت خدیجہ حضرت ورقہ, تو ان کے بارے میں جب آقا علیہ السلام سے ایک روایت ہے, کسی نے پوچھا یا رسول اللہ ورقہ ابن نوفل ایمان والے ہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے ورقہ ابن نوفل کو خواب میں دیکھا, میں نے ورقہ ابن نوفل کو خواب میں دیکھا, اور میں نے دیکھا کہ وہ سفید لباس پہنے. کیسا لباس پہنے ہیں؟ تو لہذا نبی جب کسی کو خواب میں سفید لباس پہنے دیکھے تو وہ جنتی ہونے کی نشانی, اور جنتی ہونے کے لیے ایمان والا ہونا ضروری ہے. تو ورقہ ابن نوفل کون ہوئے؟ کون ہوئے؟ کون ہوئے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حدیث کا فیض عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم نے جو چیزیں سمجھی ہیں, پڑھی ہیں, میری تشریح کرنے میں, کسی لفظ کو سمجھانے میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ پہلے مجھے معاف فرمائے. آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سلسلے کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی طرح علم دین سیکھنے کے لیے وقت نکالنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری پٹیالی کے مسلمانوں کو شاد و آباد رکھے. اللہ تعالیٰ اس مسجد کو بنانے والوں, اس مسجد میں تعاون کرنے والوں, اس مسجد میں نماز پڑھنے والوں, اس مسجد میں کبھی کبھی آنے والوں, اس مسجد کی طرف گزرتے ہوئے دیکھنے والوں کو سب کو رحمت و برکت سے نوازے. آمین. گزر کے دور سے دیکھنے والوں کو بھی رحمت و برکت سے نوازے. اس رحمت و برکت میں ایک رحمت یہ بھی ہو کہ وہ اس مسجد میں اندر آ جائے, ہے نا. اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے الفت اور لگن پیدا فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ اس حدیث کی برکت سے